지구는 우주를 날아다니는 거대한 돌과 물의 덩어리입니다. 다른 별들과 다른 점은 이곳에 생명체가 있다는 겁니다. 우리들의 고향일 뿐 아니라 우주에서의 유일한 안식처죠. 지구는 어떻게 생성됐을까요? 어떤 자연의 힘이 우리가 살고 있는 이 지구를 만든 것일까요? 과학자들은 그 비밀을 풀기 시작했습니다. 오늘은 사람들이 살아가는 이 지구가 어떤 과정을 통해 형성되었는지 최근에 진행되는 연구를 통해 파헤쳐 봅니다. 이 광활한 우주에서 인간이 살 수 있는 곳은 오직 한 군데뿐입니다. 지구는 인간을 위해 만들어진 곳 같습니다. 마실 물과 음식, 공기를 제공해주고 있으니까요. 우리에겐 유일한 집이자 안식처인 셈입니다. 그러나 50억 년 전에는 지구가 존재하지 않았습니다. 지금 지구가 있는 자리는 은하수의 외곽으로서 그저 커다란 가스와 먼지만 있었습니다. 오늘은 바로 그 먼지 구름이 행성으로 변해 우리가 사는 지구가 된 과정을 알아볼 겁니다. 지구의 형성 과정을 잘 아는 사람 중에 천문학자인 토마스 프레밍이 있습니다. 천문학자들은 애리조나 남부의 키트 피크에서 허블 우주 망원경을 이용해 지구의 탄생 과정을 하나씩 알아냈습니다. It all begins with a big cloud of gas and dust. Little particles of dirty stuff. Grains of sand, grains of silicon. 학자들은 이 먼지와 가스의 집합을 분자구름이라 부릅니다. 그러나 지구에서 보는 보통 구름과는 달랐죠. Molecular clouds are vast. They cover hundreds of light years in size. 지구를 형성한 구름은 허블 우주 망원경에 찍힌 바로 이런 구름입니다. 이 구름들은 수백 개의 죽은 별들 파편이 모여서 만들어졌죠. 우주 초창기에 별들이 수명을 다하면 폭발하면서 그 잔해가 주변에 재가 되어 흩어집니다. When the first generation of stars died, either gently or explosively in an event we call a supernova, the heavier elements, the irons, the silicons, aluminum, nickel, that was created in the star is blown out back into the galaxy. 이 혼합 물질이 바로 분자구름을 만드는 겁니다. 이때 새로운 별, 행성들이 태어나는 것입니다. 별을 형성하는 힘은 중력입니다. 땅에 사과를 떨어지게 하는 그 힘은 우주에서 두 개의 물체가 서로 이끌리는 힘이기도 합니다. 그 과정에서 분자구름의 먼지 입자들이 끌리는 겁니다. 그로부터 천만 년이 흐르면서 분자구름들이 서서히 중력에 의해 서로 달라붙게 되었습니다. As our gas cloud collapses under the force of gravity, to become a star, something very interesting happens. And I'm going to try and demonstrate what happens with these two lead balls in this carousel. Now I'll step up here on top of the carousel. I've now increased my mass by the mass of two lead balls, and I'm holding them straight out. So now the mass in my body is distributed at a distance far from the center. 플레밍 박사는 분자구름을 의인화한 것입니다. 무거운 공은 멀리까지 퍼지는 질량을 나타냅니다. Now I'm going to ask Lucy to give me a hand here and give me a little bit of angular momentum. As I start spinning, I'm going to move the balls closer to the center
of my mass, and notice how faster I'm spinning. And when I bring them out, I slow down again. And as you can see, this is exactly what happens to the interstellar cloud. 큰 분자 구름은 회전을 합니다. 분자 구름이 줄어들면 회전 속도가 빨라지죠. 구름이 수축되면 우주에서 날아온 물체의 에너지가 중심부에서 열을 발생시킵니다. 이 회전하는 볼이 태양이 된 겁니다. 나머지 구름은 너무 빨리 돌다 보니 거대한 먼지와 가스층으로 떨어져 나갔습니다. 이곳에서 별들이 탄생한 겁니다. 지구와 다른 행성들을 이룬 물체가 말입니다. 이 먼지 입자가 지구를 형성한 과정은 최근까지 미스터리였습니다. 2003년 3월 우주 정거장에서 대수롭지 않게 실시한 실험이 놀라운 발견으로 이어졌습니다. 우주인 돈 패티트는 각기 다른 물질의 무중력 상태가 궁금해졌습니다. 그는 일련의 단순한 실험에서 물방울을 촬영하고 소화제와 색깔 있는 물의 소용돌이, 다음엔 소금을 채운 비닐봉지를 찍었습니다. 마지막 실험에서 과학적 발견이 이루어졌지만 그 당시에는 패티트 자신도 중요성을 깨닫지 못했습니다. 그 의미를 발견한 건 동료 우주인인 스탠리 러브였습니다. Don likes to mess with things, and one of the things he messed with was putting things in plastic bags, granular solids like sugar, salt, instant coffee. He put them in a bag, inflated the bag, and shook them up just to see what would happen. And what happened was the little particles formed up into clumps like dust bunnies instantly. 러브는 돈이 찍은 비디오를 보면서 전혀 새로운 발견을 했음을 깨달았다고 합니다. And Don shot this video down. He said, "This is cool, isn't this neat?" And showed all his little videos and his different substances and the different bags. And I said, "Don, yeah, that is neat. Actually, you've solved a very old problem in planet formation." 무중력 상태에서는 광물 결정체들이 지상에서와는 전혀 다른 작용을 합니다. 러브는 이들을 서로 달라붙게 한 것이 무언지 알았습니다. Well, anytime two different materials rub together, you can have a few electrons get traded off from one material to another. This happens when you rub a rubber balloon on your hair and stick it to the wall. As it turns out, once you get dust or basically anything in zero gravity and shake it up, let it bump into each other, we think it gets some sort of electrostatic charge on it, which makes it clump up together just immediately. You can break up the clumps by shaking the bag up, and then they reform as soon as you stop shaking it. 태어난 지 얼마 안 된 지구의 모습은 아마도 이랬을 겁니다. 과학자들은 이 순간이 45억 년 전에 일어났다고 믿고 있습니다. 지구의 형성 과정을 추적하기 위해 우린 그 당시부터 지금까지의 시간을 시계의 12시간으로 놓겠습니다. 시계는 정오부터 시작됩니다. 지금처럼 생명체들이 깃들어 사는 지구의 모습이 만들어지기 시작한 겁니다. 그 첫 단계는 그리 오래 걸리지 않았습니다. 이런 먼지 입자 덩어리는 지름 800m의 물체로 커졌고 중력에 의해 주변의 다른 물질들을 끌어들일 정도의 부피를 갖게 된 것입니다. 이 덩어리는 거대한 진공 청소기처럼 지구를 공전하면서 빨아들일 것이 없을 때까지 각종 물질들을 모두 끌어모았습니다. 태양계에서는 이런 덩어리들이 20개의 행성으로 발전했습니다. 이 과정은 거의 300만 년이 걸렸죠. 우리 시계로는 30초도 안 됩니다. 지구 진화의 다음 단계는 놀라울 정도로 격렬합니다. 태양을 공전하는 20개의 행성들이 서로에게 중력의 영향을 미쳐 충돌하기 시작한 겁니다. 충돌할 때마다 두 행성들이 결합되었습니다.
태양계는 시간이 흐르면서 이런 충돌로 인해 화성과 금성, 수성과 지구 등 몇 개의 행성으로 압축되었습니다. 천문학자들은 지금의 지구가 형성되는데 3천만 년 정도 걸렸을 것으로 믿고 있습니다. 우리 시계로는 겨우 5분이 지났습니다. 초기의 지구는 어땠을까요? 만약 그때 인간이 있었다면 어떻게 됐을까요? 다른 행성과의 충돌에서 발산한 에너지는 지구를 뜨겁게 달구었습니다. 섭씨 4,700도를 웃도는 온도는 펄펄 끓는 용광로 내부 온도의 5배에 해당합니다. 인간은 아마도 한 줌의 연기와 재로 사라져버렸겠죠. 그러나 지구가 식어도 또 다른 위험이 있었습니다. 충전 입자가 일으킨 폭풍이 지구에 몰아친 겁니다. 바람이 너무 강해서 어떤 생명체도 견디지 못했을 겁니다. 45억 년 전 거대한 먼지 구름이 붕괴해 태양계를 형성했고 태양과 행성들, 지구가 만들어졌습니다. 그러나 새롭게 형성된 지구가 식을 무렵 태양에서 날아온 치명적인 입자들의 폭풍에 절체절명의 위기를 맞았습니다. 콜로라도 볼더 우주환경센터에서는 기상학자들이 태양풍을 관측합니다. 이런 극한 날씨는 아마 처음 볼 겁니다. 그곳에서는 약한 바람도 초당 320km에 달하고 낮은 기온도 섭씨 4,400도에 달합니다. 태양풍은 지구에 큰 영향을 미치기 때문에 꾸준히 감시해야 합니다. 우주과학자인 로드니 비어렉은 태양풍의 위험성을 잘 알고 있습니다. The sun is a large explosion. And from that explosion, energetic particles are released. 이 입자들이 태양풍을 만들어내고 시속 160만 킬로미터의 속도로 지구로 돌진하는 것입니다. 태양풍이 너무 강할 경우 인류가 멸종할 수도 있습니다. We watch the sun, and when we see something that may produce energetic particle events here at Earth, we try and warn astronauts, even airlines, about these types of events. 태양풍에 충전된 입자들은 생물체의 세포에 치명적인 손상을 줄 수 있는 방사능의 형태입니다. 집중적인 태양풍은 우주인을 죽일 수도 있습니다. 태양풍은 지구에 치명적인 효과를 주기도 합니다. 지구는 얇은 가스층인 대기권으로 둘러싸여 있는데 그것이 외계의 극한의 기후로부터 지구를 보호합니다. 그러나 태양풍에 충전된 입자들이 지구 대기권을 강타하면 자칫 뚫릴 수도 있다는 겁니다. 화성을 보면 태양풍이 얼마나 거센지 알 수 있습니다. 지난 수백 년간 태양풍이 화성의 대기권을 날려버렸습니다. 화성 표면에는 수분이 전혀 없고 숨쉴 공기도 거의 없습니다. 이것이 지구의 운명일지 모릅니다. 하지만 어떻게 살아남았을까요? 그 해답은 지구의 생성 순간에 있습니다. 초기 지구가 형성됐을 때 에너지가 방출되면서 우주 입자들이 지구에 부딪혀 열기를 생성했습니다. 어찌나 뜨거운지 암석이 녹을 정도였죠. 용암의 가장 가벼운 입자들이 표면으로 떠올랐고 철을 비롯한 무거운 입자는 가라앉아 지구 중심부로 내려갔습니다. 지구 핵이 탄생한 겁니다. 태양 광선의 치명적인 영향에서 우리를 보호해주는 것도 바로 이 철분 성분의 핵입니다. 어떻게 지구의 핵이 우리를 보호해주는지가 댄 레스롭 박사의 연구 과제입니다. 그는 메릴랜드 대학에 있는 그의 연구실에서 핵의 축소 모델을 돌리며 그 작용을 연구하고 있습니다.
The Earth's core has dynamo action that makes a magnetic field. And that's a process where currents in the liquid iron cause magnetic fields. 레스롭 교수는 지구 핵의 회전 운동이 지구를 둘러싸는 소위 자기 방패를 만들어낸다는 것을 알아냈습니다. You can see it's mostly axisymmetric, but you're getting small details that are rotating around with the inner sphere. 그 작용을 설명하기 위해 레스롭은 고교 실험 과정을 보여주었습니다. We can see how the currents produce magnetic fields with this simple demo. Just take some iron filings and sprinkle them down around this coil of wire. 이 철사 코일은 지구 핵을 나타냅니다. 색가루는 자기장의 형태를 나타내 줄 겁니다. And then hook the coil up to a power supply. You can see the iron filings line up with the magnetic field lines, and the magnetic field lines are passing through the center of the coil and looping around the ends. 코일의 전기는 자기장을 만들어냅니다. 더 큰 규모인 지구의 핵에도 같은 일이 일어납니다. 자기장은 지구의 북극과 남극을 만들어 주었습니다. 또 우주까지 그 자기장이 뻗어갑니다. 소위 자기권이라는 거죠. 그것이 태양풍에서 지구를 보호해 주는 겁니다. 태양풍 입자가 지구로 날아오면 자기권이 그 경로를 차단합니다. 그래도 통과한 입자들은 양극점으로 비켜갑니다. 지구의 대기권으로 들어오면서 태양풍 입자들은 공기 중에서 오로라를 만듭니다. 북극과 남극에서 말입니다. 오늘날에도 태양풍은 대기권으로 날아오지만 자기권 덕분에 지구의 생명체를 위협하진 못합니다. It's been estimated that between 5 and 10 pounds a second of our atmosphere are dragged out into the solar wind. Fortunately for us, even at that rate, the amount of time it would take to deplete our atmosphere would be many times the life of the sun. 지구 중심 핵의 철분이 만들어낸 자기장은 지구의 형성과 진화에 중요한 역할을 한 셈입니다. 자기권이 없었다면 숨쉴 공기조차 없었을 겁니다. 지구의 역사를 나타내는 우리의 12시간짜리 시계에서는 이제 겨우 6분이 지났습니다. 아직 지구는 지금의 모습은 아니지만 어쩌면 그 표면에 인간이 살 수도 있지 않았을까요? 어쩌면 방열복을 입었다면 인간이 살 수 있을 정도로 지구의 온도가 식었을 수도 있습니다. 지구의 철분 핵과 태양풍에서 지구를 보호해주는 자기장 덕분이죠. 그러나 아직은 산소나 물이 없습니다. 그렇다면 1분도 살기 힘들죠. 어쩌면 인간이 있었다 해도 충격으로 죽었을 겁니다. 곧 놀라운 사건이 벌어질 테니까요. 지구는 또 다른 행성과 충돌해서 사상 최대의 폭발을 하게 됩니다. 지금까지 거대한 가스와 먼지 입자 구름이 태양계를 어떻게 형성했는지 보았습니다. 지구의 중심 핵이 치명적인 태양풍에서 지구를 보호해주는 자기장을 어떻게 만들어냈는지도 알아냈습니다. 지구의 형성 과정은 격렬하고도 극적이었습니다. 그러나 더욱 놀라운 사건은 이제부터입니다. 엄청난 충돌에 지구가 녹아버릴 위기를 맞은 겁니다. 그런 사건이 일어난 것을 아는 이유는 머리 위를 돌고 있는 커다란 물체 덕분이죠. 달은 지구의 영원한 동반자입니다.
인간은 그 달이 어떻게 생겼는지 궁금해했죠. 이론은 아주 많습니다. 어떤 이들은 지구가 생성 초기에 너무 빨리 돌아서 그 조각이 우주로 떨어져 나간 거라고 말합니다. 또 달이 지구의 중력에 이끌려온 하나의 행성이라는 주장도 있습니다. 진실은 아무도 모릅니다. (1963년) 미국은 아폴로 우주선을 발사했습니다. 이 임무 중 일부는 달의 형성 과정을 알아내는 것이었죠. Houston, Sweet 16 has arrived. Okay. Ryan, you go for landing. Okay, down at 3. Stand by for contact. Contact. Wow! Come on, man. Fantastic. 1960년대 말과 70년대 초 미국의 우주인들은 달을 6번이나 방문했습니다. 그들은 골프를 치고 오프로드 운전 기술도 과시했습니다. 그리고 380kg의 연구용 월속도 채취했습니다. How about rolling that one over? No way. 지구로 가져온 돌은 어딘가 이상해 보였습니다. 과학자들은 그 돌들이 꼭 열을 가한 것처럼 몹시 건조하다는 걸 알아낸 겁니다. 알 수 없는 노릇이었습니다. 이 미스터리를 풀려면 달 형성에 대한 이론이 필요했죠. 1990년대 지구 과학자인 로빈 캠럽은 새로운 이론을 시험대에 올렸습니다. 그녀는 슈퍼컴퓨터 시뮬레이션으로 지구가 다른 행성과 충돌하면 어떻게 되는지를 연구했죠. 결과는 뜻밖이었습니다. This is a simulation of a single impact by a roughly Mars-sized planet, shown here in the upper right, colliding with the young proto-Earth, represented by this object here. So the impactors come in and hit the Earth at a very oblique angle, at about 45 degrees, and you can see this long arm of material right here. That's actually the impactor. It's been stretched out and distorted by the impact event itself. There's an inner clump of material, you can see it right here, that will re-impact with the Earth. After a little more time, this outer clump of impactor material, it makes a very close pass by the Earth. As a result of the Earth's gravity, this initial clump is sheared out into a long arm of material, which then finally breaks up to form a disk. And it's from this disk of material orbiting the Earth that we believe the Moon then later accumulates. 캐럽은 이 모의 실험에서 충돌 시 정확히 어떤 일이 일어났는지 알아냈습니다. There would have been this unbelievably large impacting planet racing towards the Earth at a speed of 7 miles per second. This would have been an enormous object, a planet that was half the size of the Earth itself, and so would have completely filled the sky just before impact. The impact itself was an incredibly energetic event with enough energy to completely melt the whole of the Earth and vaporize a significant portion of the rock in the Earth. 행성이 지구를 강타했을 때 엄청난 충돌로 파편들이 우주로 튀었습니다. 이 파편들 대부분은 돌과 먼지의 형태로 지구 궤도에 남았죠. 지구 주변을 도는 이 거대한 덩어리는 주변의 다른 물질들을 중력으로 끌어당길 정도로 컸고 결국 지금의 달이 된 겁니다.
지구가 형성되기 시작한 지 5천만 년이 지났습니다. 우리의 시계에서는 지구 역사의 완성을 12시간으로 놓을 때 겨우 8분이 지난 셈이죠. 그 당시에 지구는 지금 우리가 아는 지구와는 전혀 다른 모습이었습니다. 땅은 수천 년간 다른 별과 충돌해 녹아버린 상태였죠. 달은 지금보다 15배는 더 컸을 겁니다. You can imagine what is now a stunning sight on a full moon night would have been breathtaking at that time, with the moon 15 times larger than we currently see it. 행성과의 충돌, 그리고 달의 형성은 지구의 생명체가 깃들게 된 큰 계기를 제공해 주었습니다. 이 충돌로 지구는 옆으로 기울었죠. 덕분에 지구엔 사계절이 생겼습니다. 이 기울기 덕분에 지구의 기온은 1년 내내 온화하게 변합니다. 그로써 생명의 주기가 생긴 거죠. 사계절이 없었다면 지구에 생명체가 생기지 못했을 것이고 우리가 아는 지구와는 전혀 다른 곳이 되었을 겁니다. 달의 생성은 지구의 조수를 만들었습니다. 달이 가까웠을 때는 아주 강했지만 달이 서서히 멀어지면서 조수도 그만큼 약해진 겁니다. 지금 우리는 바다를 당연하게 받아들이지만 45억 년 전에는 바다가 없었습니다. 물이 없이는 생명체도 없습니다. 우리가 쓰는 물이 어디서 어떻게 나왔는가는 과학계에서도 최고의 미스터리였습니다. 오늘은 지구 탄생의 비밀을 알아보는 중입니다. 자연은 인간이 사는 이 지구를 어떻게 만든 걸까요? 지금까지 지구는 거대한 가스와 먼지 덩어리에서 만들어졌다고 알려졌습니다. 철이 주성분인 지구 핵에서 자기장이 만들어져 태양풍 입자로부터 지구를 보호해 주었습니다. 또 다른 행성과의 충돌에서도 살아남았습니다. 그러나 지구에 생물체가 탄생하려면 물이 있어야 했죠. 그 물의 출처는 과학계 최고의 미스터리였습니다. 현재 지구상에는 860조 입방킬로미터의 물이 있습니다. 올림픽 수영장을 394조 번이나 채울 양이죠. 그러나 많은 천문학자들은 초기 지구에 물이 있었다 하더라도 아주 적었을 것이라고 생각합니다. 지구가 형성되었을 때 태양계 내부는 액체 형태의 물이 존재하기에는 너무 뜨거웠습니다. 태양에서 소행성대에 이르는 구간은 거의 메마른 별들 뿐이었죠. 지구에서 가장 가까운 수원지는 소행성대 외곽에 2억 5,600만 킬로미터 떨어진 곳이었습니다. 태양열에서 아주 먼 그곳에는 물이 얼어 있어 행성과 다른 물질을 구성하는 요소가 되어주고 있었죠. 그러나 물이 그곳에서 지구까지 어떻게 올 수 있었는지는 이제 막 학자들이 연구를 시작한 분야입니다. 한 가지 단서는 2005년 나사에서 우주선을 발사했을 때 주어졌습니다. 딥 임팩트라는 이 임무는 템펠1이라는 별까지 4억 3,200만 킬로미터를 날아가 362kg의 구리 충돌 장치를 발사하는 것이었습니다.
임무는 태양계에서 가장 신비로운 행성을 연구한 가장 최근의 기록으로 남아 있습니다. 사람들은 오랫동안 지구에 물을 가져다 준 것이 혜성이라고 믿었습니다. 또 달을 보고 군데군데 나 있는 분화구가 어떤 큰 물체에 맞은 자국이라고 생각했습니다. 그와 비슷한 물체가 지구를 강타했다는 겁니다. 물론 지구의 격렬한 지각 활동들이 그런 흔적들을 모두 지워버리긴 했지만 말입니다. 과학자들도 혜성의 얼음의 형태로 물이 있다고 믿었습니다. 그러나 혜성의 내부를 연구한 첫 번째 시도는 딥 임팩트 계획이었습니다. 2005년 7월 4일 나사의 과학자들은 딥 임팩터가 시속 36,800km의 속도로 혜성에 충돌하기를 숨죽이며 기다리고 있었습니다. 명중했습니다. 그 폭발 장면은 전 세계 망원경에 포착되었습니다. 파편을 분석한 결과 혜성에는 상당량의 물이 포함되어 있었습니다. 그러나 정말 혜성이 지구에 물을 가져온 걸까요? 원거리 망원경으로 천문학자들은 혜성의 기포에서 물의 종류를 분석했습니다. 그 물이 지구의 물과 같은지 알고 싶었던 겁니다. 현재까지는 3개의 혜성만 분석해 보았지만 결과는 혜성 이론을 충족시키기엔 미흡합니다. 이 혜성들의 물은 지구의 바닷물과는 달랐기 때문이죠. 혜성의 이론이 배제된 건 아니지만 일단 벗어난 건 사실입니다. 과학자들은 여기서 전혀 새로운 이론을 구상했습니다. 결정적인 단서는 2000년 1월 18일에 나왔습니다. 그날 저녁 캐나다 서부 하늘이 밝은 빛으로 반짝였습니다. 수십 명의 목격자들은 운석이 지구 대기권으로 들어온 걸 보았습니다. 그로부터 몇 초 후 지역의 한 사진 작가는 운석이 하늘에 남긴 자국을 카메라에 담았습니다. 운석은 지구에 떨어지면서 산산조각으로 부서져 브리티시 컬럼비아의 타귀시에 떨어졌습니다. 학자들은 며칠 만에 얼어붙은 잔해들을 수거할 수 있었죠. 이들이 얼음에서 추출한 물질은 이전에 어떤 운석보다 잘 보존되어 있었습니다. 고스란히 남아있는 그 운석 조각은 휴스턴의 존슨 우주센터 내에 나사 실험실로 옮겨졌습니다. 우주과학자인 마이클 졸렌스키가 운석을 검사했습니다. 운석은 지구 대기권을 통과하면서 마찰열이 가해졌을 텐데도 놀랍게도 전혀 손상되지 않았죠. The meteorites, they're cold soaked in space for millions of years. So they're very, very cold. And they enter the atmosphere at high velocity, and they do in fact get very hot on the outside, but they're only heated for a few seconds. And that's not long enough for the heat to get all the way in past a few millimeters actually. 이는 운석이 떨어져도 바닥이 아주 빨리 식는다는 뜻입니다. You hear of reports of meteorites causing fires on the ground, things like that. That's always wrong. They're actually quite cold to the touch after a few seconds. 그러나 타규시의 운석처럼 운석이 약한 것이라면 어디에 떨어지느냐가 큰 차이를 만들 겁니다. We're lucky it fell in a frozen lake. If it had fallen anywhere else, it would have easily fallen apart to dust in a few days. And so it's quite possible this kind of meteorite falls to Earth very, very commonly. It's just usually destroyed. 운석 내부가 얼어붙어 있어서 졸렌스키는 그 성분을 분석할 수 있었습니다. This is a sample of the Tagish Lake meteorite. The black material here is mostly clay minerals, the kind that you'd find in your yard. And these clay minerals contain water molecules trapped inside. And so about 20% of this meteorite by weight is water. That's a huge amount. 천문학자들은 운석이 떨어진 위치와 각도를 보고
우주로부터의 그 궤도를 측정합니다. 이들은 운석이 소행성대 밖의 외계에서 왔음을 알아냈습니다. If you do telescopic observations of asteroids, what you find is, as you move farther and farther from the sun, the asteroids have more and more water. 천문학자들은 소행성대 밖의 행성에서 지구로 물을 보냈을 거라고 추정합니다. 그 말이 맞는다면 지구의 바다는 수많은 외계 운석들이 떨어져 만들어진 것입니다. 한 가지 의문이 남습니다. 그 많은 소행성들이 궤도를 벗어나 지구와 충돌하게 만든 건 무엇일까요? 의혹은 태양계 최대 행성에 쏠리게 됩니다. 목성은 소행성대 너머에 위치합니다. 덩치가 워낙 크다 보니 그 중력 때문에 지나가는 소행성들을 모두 끌어당기는 괴력을 발휘합니다. 과거에 정상 궤도를 돌고 있던 수천 개의 소행성들이 지구가 지나가는 타원형 궤도와 만날 때 지구 중력에 이끌려 들어왔습니다. 그런 일이 생기면 충돌은 불가피합니다. 지구와 행성들이 부딪힌 것입니다. 소행성들은 지구와 부딪히면서 파열되었고 그 안에 있던 물이 빠져나왔습니다. 폭발에 폭발을 거듭하면서 오늘날 우리가 보는 바다가 만들어진 것이죠. 과학자들은 지구에 물이 생기는 과정은 수천만 년이 걸렸을 거라고 추정합니다. 그러나 최근의 증거에 의하면 물은 상당히 단기간 내에 생성되었습니다. 그 증거는 지질학자인 스티븐 모이지스 박사의 연구에서 밝혀진 것입니다. 모이지스 박사는 콜로라도 불도에 있는 자신의 연구실에서 세계에서 가장 오래된 암석 몇 개를 분석했습니다. 암석 내부를 들여다보며 박사는 지르콘이라는 미세한 결정체를 추출했습니다. Zircon is a common mineral. It's generally small. It's hard to destroy. 박사는 마이크로 프로브를 이용해 지르콘을 분석하고 그 안에 산소 함량을 측정했죠. 그는 이 결정체가 특정 암석에서 형성된 것임을 알아냈습니다. 지구에 물이 있었을 경우에만 존재했을 암석 말입니다. What was startling, exciting, fun was that the zircon showed not only that things on the Earth's surface had stabilized to within normal conditions, but that water was present, and water was present everywhere. 모이지스 박사는 지르콘의 연대를 측정해 지구에 언제 물이 생겼는지를 추정했습니다. The zircons in some of the rocks there are very close to 4.4 billion years old. 이는 지구에 적어도 1억 5천만 년 전에 물이 있었음을 의미합니다. 지구의 역사를 12시간으로 압축한 우리의 시계에서는 지구가 형성되기 시작한 지 이제 25분이 지난 셈이죠. 당시 지구는 지금과는 전혀 다른 모습이었을 겁니다. 바다는 철분이 가득했을 것이고 대부분 열수 작용으로 생성됐을 겁니다. 대기도 오늘날보다 훨씬 밀도가 높았을 겁니다. An ocean rich in iron would have appeared green. A denser atmosphere would have given a reddish tinge to the sky. 인간이 존재할 여건은 충분했을 겁니다. 지구는 어느 정도 식어 쾌적한 온도였을 것이고 생명체를 지탱할 물도 충분했을 겁니다. 그러나 단 한 가지 문제가 남아 있었습니다. 대기 중의 가스는 대부분 질소와 이산화탄소, 메탄가스로서
산소가 극히 부족했다는 겁니다. 산소가 없으면 인간이 생존할 수 없었을 겁니다. 지구는 생성 초기에 외계 소행성들과 격렬한 충돌을 일으킨 흔적이 있습니다. 소행성들과의 충돌은 지구 생성 5억 년 후 지구가 식고 바닷물이 형성되면서 줄어들기 시작했습니다. 그러나 대기엔 아직 산소가 없었습니다. 산소가 없이는 동물도 사람도 존재할 수 없었을 겁니다. 지구에 산소가 생긴 과정을 연구한 과학자가 바로 지질학자인 마틴 반 크라넨동크입니다. 그는 연구를 위해 호주 서부의 샤크베이를 찾아왔습니다. 이곳은 세계 자연유산으로 지정된 곳으로 해초와 듀공, 돌고래들로 유명한 지역입니다. 반 크라넨동크는 그보다 훨씬 오래된 것들을 찾아온 곳입니다. 이곳은 전 세계적으로 스트로마톨라이트라는 살아있는 구조물이 있는 두 군데 중 한 곳입니다. These stromatolites have been growing here since the end of the last ice age, about 10,000 years ago. And at that time, the sea level was a little bit higher, and so these structures grew up to the present height that you see them. 스트로마톨라이트는 원시 구조물로 두 가지 형태를 가집니다. 살아있는 박테리아와 미사로 된 짧은 기둥 형태와 평평한 박테리아 매트 형태죠. 스트로마톨라이트의 살아있는 부분은 광합성 작용으로 자라는 청초록의 박테리아로 이루어져 있습니다. 이 박테리아들은 태양 에너지로 이산화탄소를 산소로 바꿔줍니다. It's really the result of this process of giving off oxygen that we have planet Earth as we know it today, and habitats that people like us, humans, and all the other animals and plants are able to live on planet Earth. 스트로마톨라이트가 지구의 산소를 만들어냈다는 주장은 호주 북부 1600km 오지에서 반 크라넨동크가 최초로 발견한 것이죠. 이곳은 지구상에서 가장 오래된 지형을 가진 필바라입니다. 지구 역사 초기에 일어난 일을 알려면 이곳에 꼭 와봐야 할 겁니다. It's really like you're transported back into a time machine of early Earth. It just sort of gave me goosebumps and shivers to walk over this ancient environment where you could still see the processes that happened 3.5 billion years ago. 이곳은 가장 오래된 화석들이 발견되어 보존되고 있는 지역이기도 하죠. 바로 샤크베이의 스트로마톨라이트의 조상들 말입니다. What's remarkable about this outcrop in the Pilbara is that it contains the oldest evidence for life on Earth. We're looking at here in front of me our great-great-great-great-great-great-great-grandfathers and grandmothers. 지구가 어떻게 생겨났는지는 아무도 모르지만 이 놀라운 화석들이 지구 형성 직후에 생겼던 건 확실한 것 같습니다. 화석이 된 스트로마톨라이트들은 공룡보다 15배는 더 오래전에 존재했습니다. 이들을 만든 박테리아는 지구 탄생 10억 년 이후에 존재했다는 얘기가 되죠. 지구 역사 시계는 이제 2시 40분을 가리킵니다. These would have been the first organisms that would have started the process of change of Earth's atmosphere to an oxygen-rich atmosphere, which has allowed us, mankind, and all the rest of life that we know today to evolve on planet Earth.
스트로마톨라이트가 지구상에 35억 년 전에 존재했더라면 공기 중의 산소량을 조금씩 늘리기 시작했을 겁니다. 그러나 그 당시엔 불가능했습니다. 그 후 수십억 년간 대기권의 산소량은 거의 변화가 없었습니다. 스트로마톨라이트가 생성해낸 산소들은 호주의 키리지니 국립공원의 골짜기에서 그 흔적을 찾아볼 수 있습니다. 바로 이 바위 틈에 산소의 미스터리에 대한 열쇠가 있는 것입니다. 지질학자들은 이 암석을 호상 철광층이라고 부릅니다. 바로 이 암석이 스트로마톨라이트를 만들어낸 것이죠. Well, these banded iron formations are the product of a remarkable set of circumstances in Earth history. They formed about 2.5 billion years ago when the Earth was very young, and are the product, we think now, of microbial action in the ancient oceans. 지구의 초기 바다는 철분이 풍부했습니다. 스트로마톨라이트의 박테리아가 산소를 발생하면서 물속의 철분과 반응한 것입니다. 이는 단순한 실험으로도 알 수 있습니다. 이 플라스크의 물은 철분을 함유합니다. 지구 초기의 바다가 바로 이런 색이었습니다. 이 범프는 산소를 뿜어내는 스트로마톨라이트의 작용을 말합니다. 산소가 물 밖으로 기포가 되어 올라오면 철분과 작용해 산화 처리되고 그것이 침전되어 녹이 됩니다. 바다에 많은 양의 철분이 있다 보니 10억 년이 흐르면서 주변 대부분의 산소를 빨아들여 스트로마톨라이트가 형성된 것이죠. 녹이 나면서 바다 밑바닥으로 떨어져 내렸고 그것이 암석으로 변한 겁니다. 전 세계적으로 이런 암석에는 대기 중에서 찾을 수 있는 산소량의 거의 20배가 넘는 산소가 함유되어 있다고 합니다. 그리고 생성 기간도 놀라울 정도로 길었습니다. 지구 역사를 나타내는 우리의 시계로 보면 지구는 최초의 8분 이내에 모두 형성된 걸 알 수 있습니다. 25분이 지나면서 지구가 식고 지표면에 물이 생긴 겁니다. 그러나 다시 4시간 반이 지나서야 바다에 철분들이 제거되고 그 철분이 암석으로 변한 것이죠. 그때서야 대기 중의 산소량이 조금씩 증가하기 시작했습니다. 이런 현상은 거의 25억 년 전에 일어난 것입니다. 그 후 20억 년간 산소량은 계속 증가해 5억 년 전에는 지금처럼 동물들이 살 수 있을 정도가 된 것입니다. 이제 지구에 인간이 살 수 있게 된 걸까요? 지구는 충분히 식었을 겁니다. 마실 물도 충분했을 겁니다. 숨 쉴 공기도 있었습니다. 그 당시로 돌아간다고 해도 충분히 생존할 수 있을 겁니다. 우리의 시계는 11시간이 지났습니다. 그러나 최초의 인류가 지구를 걸어 다니기까지는 더 오랜 세월이 걸렸습니다. 자정을 37분 남긴 시각에 공룡들이 출현합니다. 자정 10분 전 공룡은 대재앙으로 멸종하고 맙니다. 마침내 자정 19초 전 최초의 인간이 나타납니다. 그 과정은 40억 년이 걸렸지만 먼지와 가스로만 이루어졌던 거대한 황무지에서 자연은 우리가 사는 이 천국, 지구를 만들어낸 위대한 힘을 보여주었습니다.